ब्रह्मार्पणम्। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। मोक्षाशा मोक्षकर्माणः मोक्षज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमानसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वथाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णां युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां
భోక్తా చ ప్రభురేవ చ న తు మామభిజానంతి తత్వేన తస్యవంతి తే యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యాః యాంతి మద్యాజినోపి మాం పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం శుభాశుభఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి సమోహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహం అపి చేత్సు దురాచారః భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్యః సమ్యగ్ వ్యవసితో హి సః క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి న మే భక్తః ప్రణశ్యతి మాం హి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుః పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాంగతిం కిం పునర్బ్రాహ్మణాః పుణ్యాః భక్తా రాజర్షయస్తథా అనిత్యమసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వ మాం మన్మనా భవ మద్భక్తః మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగో నామ నవమోऽధ్యాయః బ్రహ్మార్పణం. తొమ్మిదో అధ్యాయం భగవద్గీతలోని 9వ అధ్యాయం రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అండి. ఈ అధ్యాయానికి ఆ పేరు ఆ పేరులోనే ఈ అధ్యాయం యొక్క రహస్యం అంతా దాగుంది. ఏం విద్య అన్నారు? ఇది బ్రహ్మ విద్య లేదు, రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అన్నారు. విద్యల్లోకెల్లా రాజు, రాజులకెల్లా రాజుది. అంటే ఆత్మ అన్నది, ఆత్మయోగం అన్నది ఎంత విశిష్టమైందో, ఇది అతి రహస్యమైందని కూడా చెప్పారు. భగవంతుడు సృష్టిస్తాడని తెలుస్తుంది, పోషిస్తాడని అర్థమవుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి. కానీ రహస్యంగా మనలోనే దాగున్నాడని ఒక పరిణితి చెందితే తప్ప గాని మనం గ్రహించలేమండి. మనలో ఒక ఎదుగుదల ప్రారంభం అయ్యాక మాత్రమే మనలో పరమాత్మ ఉన్నాడు అన్నది మనకి అర్థమవుతుంది. వింటాం, అదొక వార్తలా వింటాం తప్ప దాని తాలూకు ఏ విధమైన అనుభవం మనకు ఉండదు. ఇక్కడ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అంటే ఏ విద్య తెలుసుకున్నాక ఇంకా తెలుసుకోవలసిందంటూ ఏది మిగలదో అదే రాజవిద్య. ఇదే విషయాన్ని ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు. చదువులెల్ల సారము చదివి తిని తండ్రి అంటాడు. అంటే చదువుల యొక్క సారం ఏమిటి? తను తాను తెలుసుకోవటమే చదువుల యొక్క సారం. తను తాను తెలుసుకోవాలంటే, తన పుట్టుకకు మూలమైన పరమాత్మ ఎవరో తెలుసుకోవాలంటే, ఆ పరమాత్మని ఏ రూపంగా దర్శిస్తాను, ఏ రూపంగా గుర్తిస్తాను అనే అనేక ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వాటినన్నిటినీ ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడిందండి. గుహ్యయోగము అన్నారు, రహస్యమైందన్నారు.
ఎందుకంటే మన కళ్ళు బయటికే ఉన్నాయి కాబట్టి, మన ఇంద్రియాలన్నీ బయటికే ఉన్నాయి కాబట్టి బయట ఎక్కడున్నా వెతికి పట్టుకోవటం మనకు తేలికైపోతుంది. కానీ మన లోపలే అంతర్గతంగా ఉన్నాడు. చూసే వాటికి వెనుకను ఉన్నాడు, నడిచే వాటికి వెనుకను ఉన్నాడు, అన్నిటికీ వెనుకను దాగున్నాడు. ఆ దాగున్న వాడిని తెలుసుకోవటమే రహస్యం. భగవంతుడు తిరుపతిలో ఉన్నాడని తిరుపతి పెడతాం, శ్రీశైలంలో ఉన్నాడని శ్రీశైలం పెడతాం, కాశీలో ఉన్నాడని కాశీ పెడతాం. కానీ మనలో ఉన్నాడని ఇవన్నీ తిరిగాక అర్థం అవుతుంది. ఇవన్నీ తిరిగేటప్పటికి కొంచెం అంతఃకరణ శుద్ధి వస్తుందండి. ఆ క్షేత్ర ప్రభావాల వల్ల, ఆ శబ్దాల వల్ల, ఆ స్మరణ, భగవత్ స్మరణ వల్ల మనలో కొంచెం పవిత్రత వచ్చి భగవంతుడు ఇక్కడే లేడు, ఇంకెక్కడో ఉన్నాడు, ఇది కాదు అని అక్కడ వెళ్ళేసరికి పూర్ణ సంతృప్తి రాదండి. సంతోషం అయితే వేస్తుంది కానీ సంతృప్తి రాదు. ఆ సంతృప్తి కొద్ది రోజులకు మళ్ళీ వెల్తిగా ప్రారంభమయ్యి మళ్ళీ భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడని పెద్దల్ని అడగటం, తెలుసుకోవటం, వినటం, ప్రయత్నం చేయటం, ఓడిపోవటం, ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పడుతూ లేస్తున్నట్టుగా మన ప్రయాణం చూస్తున్నాం కదా, అలా పడుతూ లేస్తున్నట్టుగానే ప్రయాణం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుచేత ఇది విద్యలలోకెల్లా రాజ విద్య అన్నారు. ఇది రహస్యంగా ఎలా ఉన్నానన్నాడు? నీరు మంచుగడ్డలో ఉన్నట్టు ప్రపంచంలో నేనున్నానన్నాడు. ఆ ఉదాహరణ, నీరు మంచుగడ్డ అంటే ఘన పదార్థంలా కనిపిస్తుంది, కానీ దానికి ఆధారం ఏమిటి? నీరే గడ్డగట్టింది కాబట్టి మంచుగడ్డలా ఉంది. అలాగే ప్రపంచం నామరూపాలతో ఉంది. ఈ నామరూపాలను నడిపించే శక్తి మాత్రం ప్రవాహంగా అన్నిటిలో అంతటా నిండి ఉంది. దాన్ని కనుక్కోవటమే రహస్యాన్ని అనుకోవటం. అందుచేత ఇది రాజ విద్య, రాజగుహ్య యోగము అని పరమాత్మ పేరు పెట్టుంటాడని అనిపిస్తుందండి. ఇది ఏ కొద్దో నాకు అందిన మట్టికి ఇంతే, కానీ ఏ మహాత్మునికి ఎంతెంత జ్ఞాన శక్తి ఉంటుందో ఆ మహాత్మునికి అంతంతగానో దాని లోతులు, దాని వివరణ అంతా తెలుస్తుందండి. అంచేత ఇది మామూలు విద్య కాదు, బ్రహ్మ విద్య. బ్రహ్మ అంటే మన పుట్టుకకు ఆధారం. అందుచేత దీన్ని ఈ అధ్యాయానికి ఇంత ఉన్నత స్థితిని ఇచ్చారు. ఆకాశం అంతటా గాలి ఎలా నిండి ఉంటుందో నా సంకల్పం అందరిలోనూ నడుస్తుంది అన్నారు. ఆకాశం అంటేనే ఖాళీ. ఆ ఖాళీలో గాలి ఉందని మనం స్పర్శ ద్వారా తప్ప తెలుసుకోలేము. భగవత్ సంకల్పం నడిపిస్తోందని తెలుసుకోవాలంటే మనలో ఏకాగ్రత అవసరం. ఆ ఏకాగ్రత కోసమే ఈ ప్రయత్నాలన్నీ, ఆ ఉనికిని పట్టుకోవడం కోసమే ఈ ప్రయత్నాలన్నీ. అలాగే ఎన్నిటినో చెప్తాడు ఇందులో, ఈ అధ్యాయంలో. చాలా చాలా వివరణ ఇస్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని నడుపుతాడు. అందుకని రాజవిద్య, రాజగుహ్య యోగం అని దీన్ని మనం గుర్తించవలసి ఉంటాడు అని మాత్రమే నాకు అర్థమైందండి. సరే, బ్రహ్మార్పణం.